जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्स में अर्थशास्त्र विषय में चैप्टर नंबर 5 आवक अने खर्चना ख्यालों। तो आ चैप्टरनी अंदर आपने अभ्यास करी रह्या छीए। तो अगाउना विडियो में आपने शेना विषय अभ्यास कर्यो हतो? तो कि अगाउना विडियो में आपने स्थिर खर्च अने अस्थिर खर्च विषय अभ्यास कर्यो हतो। तो आजे आपने कुल खर्च विषय अभ्यास करवाना छीए। तो कुल खर्च कोने कहेवामां आवे? तो एनी व्याख्या जोईए। कुल उत्पादन अने कुल खर्च वच्चे कार्यकारणनो संबंध छे। कुल उत्पादन अने कुल खर्च वच्चे केवो संबंध छे? कार्यकारणनो संबंध छे। कुल उत्पादन अने कुल खर्च वच्चे कार्यकारणनो संबंध छे। कुल उत्पादन वधु होय तो कुल खर्च पण वधारे होय छे। कुल उत्पादन वधु होय तो कुल खर्च पण वधु होय छे। बराबर। पेढ़ीना कुल स्थिर खर्च अने कुल अस्थिर खर्चनो सरवाळो ए कुल खर्च छे। पेढ़ीना कुल खर्च अने कुल अस्थिर खर्चनो सरवाळो ए कुल खर्च छे। सूत्र स्वरूपे जोईए तो कुल खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च प्लस कुल अस्थिर खर्च। सूत्र द्वारा जोईए तो कुल खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च प्लस कुल अस्थिर खर्च बराबर कुल खर्च। बराबर। तो कुल खर्च कोने कहेवामां आवे? तो कि कुल उत्पादन अने कुल खर्च वच्चे जे कार्यकारणनो संबंध छे एमां कुल उत्पादन वधु होय तो कुल खर्च पण वधु होय। बराबर। स्वाभाविक छे कि कोई वस्तुनो आपणे उत्पादन में वधारो करवानो तो एनी पाछळ खर्च पण वधु थवानो। बराबर। कारण के नवा यंत्रो वसाववा पड़शे तो एनी पाछळ खर्च थशे, पछी नवा कामदारो रोकवा पड़शे तो श्रमिकोने वेतन चूकववुं पड़शे। तो कोईपण वस्तुનું उत्पादन વધે तो एनी पाछळ खर्च पण વધવાનો। એટલે कुल उत्पादन વધુ હોય तो कुल खर्च पण વધારે હોય છે। પેઢીના कुल स्थिर खर्च અને कुल अस्थिर खर्चનો સરવાળો એ कुल खर्च છે। પેઢીનો જે कुल स्थिर खर्च અને कुल अस्थिर खर्चનો સરવાળો એને कुल खर्च કહેવામાં આવે છે। कुल अस्थिर खर्च અને कुल स्थिर खर्च અને कुल अस्थिर खर्च विषे आपने अगाउना विडियोमां आपने अभ्यास कर्यो छे, एटले तमने ख्याल ज छे कुल स्थिर खर्च कोने कहेवाय अने कुल अस्थिर खर्च कोने कहेवाय। तो जे टूंका गाळानो खर्च होय ए कुल अस्थिर खर्च होय। बराबर। लांबा गाळाना बधा खर्चा कुल अस्थिर खर्च होय छे। बराबर। तो प्रोफेसर मार्शल छे ए जेने खरेखर खर्च कोने कुल अस्थिर खर्चने ज खर्च कीधो छे। बराबर। कारण के मोटा भागना खर्चाओ लांबा गाळाना होता होय छे। बराबर। एटले कुल अस्थिर खर्च छे ए लांबा गाळानो होय छे। तो सूत्र स्वरूपे अहींया आपेलुं छे कि कुल खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च प्लस कुल अस्थिर खर्च बराबर कुल खर्च। तो कुल खर्च शोधवा माटेनुं सूत्र कुल खर्च एटले टीसी बराबर टीएफसी एटले कुल स्थिर खर्च प्लस कुल अस्थिर खर्च एटले टीवीसी बराबर कुल अस्थिर खर्च। तो उत्पादन वत्ता स्थिर खर्च स्थिर रहे छे परंतु अस्थिर खर्च में वधारो थाय छे। उत्पादन वत्ता स्थिर खर्च ए स्थिर ज रहे छे। बराबर। कारण के आपने आगळ जो बनी गया स्थिर खर्च विषे कि उत्पादन में भले वधारो थाय पण खर्चनी अंदर कोई ज वधारो थतो नथी। आ केवो खर्च छे? तो कि टूंका गाळा माटेनो खर्च छे एटले स्थिर रहे छे। परंतु जे लांबा गाळाना खर्चाओ छे एटले कि अस्थिर खर्च में वधारो घटाडो थया करे तो तेवा खर्च में वधारो थाय छे। एटले कि उत्पादन वत्ता स्थिर खर्च स्थिर रहे छे परंतु अस्थिर खर्च में वधारो थाय छे तेथी कुल खर्च में अस्थिर खर्चना वधाराना प्रमाण जेटलो वधारो थाय छे। तेथी कुल खर्चनी रेखा अस्थिर खर्चनी रेखानी उपरना भागमां होय छे। जेथी कुल खर्चनी रेखा छे ए कुल खर्चनी रेखा छे अस्थिर खर्चना वधाराना प्रमाण जेटलो वधारे थाय छे तेथी कुल खर्चनी रेखा अस्थिर खर्चना रेखानी उपरना भागमां होय छे। बराबर। अस्थिर खर्च तो अहींया आकृतिमां तमे जोई शको छो कि आ कुल खर्चनी रेखा छे
સ્થિર ખર્ચની સ્થિર ખર્ચની રેખા છે. તો કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા આ રહી, બરાબર. તો એની ઉપરના ભાગમાં છે, તો કે ઉપરના ભાગમાં આપણને જોવા મળે છે, કારણ કે ખર્ચની અંદર વધારો ઘટાડો થયા કરે છે. એટલે સ્થિર ખર્ચ એ સ્થિર જ રહે છે, એટલે એની રેખા છે એ સ્થિર જ જોવા મળે છે, બરાબર. તો હવે અનુસૂચિમાં જોઈએ આપણે. તો અહીંયા ઉત્પાદનનું પ્રમાણ આપેલું છે. 0 છે, 10, 20, 30, 40, 50 ને 50, બરાબર. 0 થી 50 સુધી ઉત્પાદનનું પ્રમાણ આપેલું છે. ત્યારબાદ કુલ સ્થિર ખર્ચ આપેલો છે રૂપિયાની અંદર 100 છે, બરાબર. સ્થિર ખર્ચ વિશે આપણે આગળ અભ્યાસ કરી ગયા કે ઉત્પાદનના પ્રમાણની અંદર ભલે વધારો ઘટાડો થાય, પણ સ્થિર ખર્ચ છે એ સ્થિર જ રહે છે. એટલે કે જે ખર્ચ હોય એ જ રહે છે, બરાબર. એ ટૂંકા ગાળાનો ખર્ચ છે. પછી કુલ અસ્થિર ખર્ચ, તો એના વિશે પણ આપણે આગળ અભ્યાસ કરી ગયા, બરાબર. તો કુલ અસ્થિર ખર્ચ છે એમાં ઉત્પાદન વધતા વધારો ઘટાડો જોવા મળે છે. એટલે કે ઉત્પાદન વધે તો ખર્ચમાં પણ વધારો થતો જોવા મળે છે, બરાબર. તો અહીંયા સ્વાભાવિક છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે અહીંયા 0 ઉત્પાદન થાય છે તો ખર્ચ પણ 0 થાય છે, બરાબર. અને ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 થાય છે તો વધીને કુલ અસ્થિર ખર્ચ કેટલો થાય છે? 80 થાય છે. એવી જ રીતે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 20 થાય છે, 20 રૂપિયા, તો અહીંયા કુલ અસ્થિર ખર્ચ 150 રૂપિયા થાય છે, બરાબર. એમ સતત ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધતા ખર્ચની અંદર પણ વધારો જોવા મળે છે. અહીંયા 50 ઉત્પાદનનું પ્રમાણ હોય તો અહીંયા કુલ અસ્થિર ખર્ચે 390 રૂપિયા થતો જોવા મળે છે, બરાબર. તો કુલ સ્થિર ખર્ચ પ્લસ કુલ અસ્થિર ખર્ચ, બરાબર. સૂત્ર જોયું ને આપણે ઉપર, તો સરવાળો કરીશું તો આપણને શું મળશે? કુલ ખર્ચ મળશે, બરાબર. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 આપેલું છે અને કુલ સ્થિર ખર્ચ છે એ 100 આપેલો છે, બરાબર. તો આપણને કુલ સ્થિર ખર્ચ પ્લસ કુલ અસ્થિર ખર્ચ બરાબર કુલ ખર્ચ આપણને મળે છે, બરાબર. તો સૂત્ર દ્વારા જોતા આપણને આ ખર્ચો સૂત્ર પ્રમાણે સૂત્ર આપેલું છે કે કુલ ખર્ચ શોધવા માટે કુલ ખર્ચ બરાબર કુલ સ્થિર ખર્ચ પ્લસ કુલ અસ્થિર ખર્ચ બરાબર કુલ ખર્ચ, બરાબર. ટીસી બરાબર ટીએફસી પ્લસ ટીવીસી. તો હવે અનુસૂચિ પરથી આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે આકૃતિ દોરીશું. જેમાં OY ધરી દોરીશું, OX ધરી દોરીશું. શેના માટે આકૃતિ દોરવાની છે? તો કે કુલ ખર્ચની આકૃતિ છે, બરાબર. આ કુલ ખર્ચ શોધવા માટેનો અનુસૂચિ દ્વારા આપણને ખબર પડી ગઈ કે કુલ ખર્ચ કેવી રીતે આવે અને આકૃતિ દ્વારા દર્શાવીશું આપણે. તો OX ધરી ઉપર ઉત્પાદનનું પ્રમાણ આપેલું છે, બરાબર. એકમની અંદર OX ધરી ઉપર ઉત્પાદનનું પ્રમાણ આપેલું છે એકમની અંદર, અને OY ધરી ઉપર ખર્ચ રૂપિયાની અંદર આપેલો છે. તો ખર્ચ આપેલો છે 100, 200, 300, 400 અને 500, બરાબર. ખર્ચ છે. સો, 200, 300, 400 ને 500 આપેલો છે ને 700, બરાબર. ખર્ચ તમે એટલે કે 100થી 500ની અંદર ખર્ચ થાય છે, એટલા માટે આપણે 100, 200, 300, 400 ને 500 દર્શાવેલા છે.
ત્યારબાદ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ એકમની અંદર આપેલું છે 10, 20, 30, 40, 50 ને 60. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ આપેલું છે 10, 20, 30, 40, 50 ને 60. બરાબર. હવે અનુસૂચિ દ્વારા આપણે આકૃતિ સમજીએ. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ આપેલું જ છે અહીંયા 10, 20, 30, 40, 50. બરાબર. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય હોય છે પહેલાં. તો કુલ સ્થિર ખર્ચ કેટલો હોય છે? 100 હોય છે. બરાબર. તો કુલ સ્થિર ખર્ચ વિશે આપણે આગળ પણ અભ્યાસ કરી ગયા. તો આ સ્થિર ખર્ચ છે કેવો હોય છે? 100 હોય છે. તો એની અંદર કોઈ ફેરફાર થતો નથી. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 100થી વધીને 50 સુધી થાય છે. પણ જે કુલ સ્થિર ખર્ચ છે એ તો 100નો 100 જ રહે છે. બરાબર. તો અહીંયા શૂન્ય હોય છે ત્યારે પણ 100 હોય છે, 10 થાય ત્યારે પણ 100 હોય છે, 20 થાય ત્યારે પણ 100 હોય, 30, એવી જ રીતે 50 થાય ત્યાં સુધી કુલ સ્થિર ખર્ચ છે એ સ્થિર જ રહે છે. બરાબર. એમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી કારણ કે આ ટૂંકા ગાળાનો ખર્ચ છે. બરાબર. કુલ સ્થિર ખર્ચને TFC વડે આપણે ઓળખીશું સૂત્ર પ્રમાણે. તો ત્યારબાદ કુલ અસ્થિર ખર્ચ. તો કુલ અસ્થિર ખર્ચ વિશે પણ આગળ આપણે અભ્યાસ કરી ગયા. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય હોય છે. તો કુલ અસ્થિર ખર્ચ કેટલો હોય છે? શૂન્ય હોય છે. બરાબર. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધે છે, 10 રૂપિયા થાય તો કુલ અસ્થિર ખર્ચમાં પણ વધારો થાય છે, 80 રૂપિયા થાય છે. બરાબર. એવી જ રીતે વધીને 50 રૂપિયા થાય ત્યારે 390. તો આકૃતિ દ્વારા જ જોઈએ તો શૂન્ય હોય છે તો શૂન્ય જ હોય છે. બરાબર. અહીંયા ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય હોય છે તો કુલ અસ્થિર ખર્ચ પણ શૂન્ય જ હોય છે, જોવા મળે છે. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધીને 10 થાય છે ત્યારે કુલ અસ્થિર ખર્ચ 80 થાય છે. બરાબર. તો 80 અહીંયા 80. બરાબર. 100થી નીચે 90 ને 80, 80, 90 ને 100. ત્યારબાદ 20 હોય ઉત્પાદનનું પ્રમાણ, 20 રૂપિયા હોય ત્યારે કુલ અસ્થિર ખર્ચ છે કેટલો થાય છે? અહીંયા આપેલો છે. કેટલો આપેલો છે? 150 રૂપિયા આપેલો છે. તો અહીંયા 150 જોવાના. 150 કેટલે છે? 100. 100 ને 200ની વચ્ચે. બરાબર. એટલે 100, 110, 120, 130 ને 140 ને 150. બરાબર. તો એવી જ રીતે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધીને 30 થાય છે. 30 થાય છે ત્યારે અહીંયા અસ્થિર ખર્ચ કેટલો થાય છે? 210. બરાબર. તો 210, 200ની ઉપર 10. બરાબર. બિંદુ આપતા જવાનું આપણે. બરાબર. ત્યારબાદ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ છે એ વધીને 40 રૂપિયા થાય છે. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 40 થાય છે એકમની અંદર, 40 એકમ. ત્યારે કુલ અસ્થિર ખર્ચ 290 રૂપિયા થાય છે. બરાબર. 290.
અહીંયા 290 તમને ક્યાં જોવા મળશે? 300ની નીચે, બરાબર. એવી જ રીતે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ છે વધીને 50 રૂપિયા થાય ત્યારે કુલ અસ્થિર ખર્ચ છે એ 390 રૂપિયા થાય, બરાબર. તો 390 50 હોય તો 390, 390 ક્યાં છે? તો કે 300 ને 400ની વચ્ચે, 400ની થોડું નીચે, બરાબર. 390 તો આ કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા થઈ. કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા સ્થિર જ જોવા મળે, પણ કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા આપણને ઢાળવાળી જોવા મળે, બરાબર, ચડતા ક્રમની અંદર. કારણ કે જેમ જેમ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધે છે તેમ તેમ કુલ અસ્થિર ખર્ચની અંદર પણ વધારો થતો જોવા મળે છે, બરાબર. તો તેને ટીવીસી રેખા વડે આપણે ઓળખીશું. તો કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા જોઈ પ્લસ કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા, એના ઉપરથી આપણે કુલ ખર્ચ શોધવાનો છે, બરાબર. તો કુલ ખર્ચ આપણે સૂત્ર પ્રમાણે શોધ્યો, તો હવે આકૃતિ દ્વારા એને દર્શાવીએ. તો કુલ ખર્ચ શૂન્ય હોય છે, તો અહીંયા ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય હોય છે, તો કુલ ખર્ચ કેટલો? 100 હોય છે, બરાબર. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ અહીંયા આપેલું છે, શૂન્ય આપેલું છે, બરાબર. તો કુલ ખર્ચ કેટલો હોય છે? 100. તો અહીંયા 100 જોવા મળે છે, હા જુઓ, બરાબર. હવે વધીને ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 થાય છે, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 થાય છે, તો કુલ ખર્ચ 180 થાય છે, બરાબર. 180, તો 180 10 પ્રમાણ હોય તો ખર્ચ કુલ ખર્ચ છે 180, તો 200 નીચે જોવા મળે છે, બરાબર. એ બિંદુ આપણે નામ આપેલું છે. ત્યારબાદ કુલ ખર્ચ છે એ 20 થાય છે, તો અહીંયા ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 20 થાય છે, તો કુલ ખર્ચ કેટલો થશે? 250, બરાબર. તો કુલ ખર્ચ અહીંયા 250, 20 હોય છે. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 30 થાય ત્યારે કુલ ખર્ચ છે એ 310 થાય છે, બરાબર, રૂપિયાની અંદર. $310, 300ની ઉપર 10, બરાબર, જેને આપણે ઈ બિંદુ તરીકે ઓળખીશું. એવી જ રીતે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધીને 40 થાય છે, તો કુલ ખર્ચ 390 થાય છે. તો ઉત્પાદન પ્રમાણ 40 હોય તો કુલ ખર્ચ 390, તો અહીંયા 40ની ઉપર, બરાબર. એ રીતે વધીને ઉત્પાદનનું પ્રમાણ છે 50 એકમ થાય છે, તો કુલ ખર્ચ 490 રૂપિયા થતો જોવા મળે છે. તો 490, 400 500ની વચ્ચે, બરાબર. તો આપણી કુલ ખર્ચની રેખા બની, જેને આપણે ટીસી દ્વારા ઓળખીશું, બરાબર. તો પહેલાં આપણે કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા મળી, ત્યારબાદ કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા આપણે શોધી, ત્યારબાદ કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા, ત્યારબાદ કુલ ખર્ચની રેખા, બરાબર. ત્રણ રેખા આપણે આકૃતિ દ્વારા અનુસૂચિ દ્વારા તેને આકૃતિમાં દર્શાવી. તો અહીંયા આપણે રેખા બિંદુ છે તો એમાં 3 રેખા છે, બરાબર. એટલે આપણે અહીંયા ABC નામ આપેલા છે. તો કુલ ખર્ચની રેખાને એ બિંદુ તરીકે ઓળખીશું. પછી કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખાને બી બિંદુ તરીકે, કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખાને સી બિંદુ તરીકે. એવી જ રીતે અહીંયા વધારો થાય છે, બરાબર. તો એની અંદર કુલ ખર્ચની રેખાને ઈ બિંદુ તરીકે, અને કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખાને જી બિંદુ તરીકે, અને કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખાને એફ બિંદુ તરીકે ઓળખીશું, બરાબર. તો હવે આકૃતિ દ્વારા આપણે એની સમજૂતી જોઈએ. તો આકૃતિમાં OX ધરી ઉપર ઉત્પાદન અને OY ધરી ઉપર ખર્ચ દર્શાવવામાં આવેલ છે, બરાબર.
OX ધરી ઉપર ઉત્પાદનનું પ્રમાણ આપેલું છે, બરાબર, એકમની અંદર, અને OX ધરી ઉપર કુલ ખર્ચ આપેલો છે, એટલે કે ખર્ચ જેટલો થયો હોય એટલો ખર્ચ આપેલો છે. ખર્ચ 100થી 600 સુધી આપેલો છે, બરાબર. હવે જે ખર્ચ થયો હોય આપણે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ દ્વારા, તો આપણે જેને આકૃતિ દ્વારા દર્શાવ્યું આપણે. હવે આકૃતિમાં OX ધરી ઉપર ઉત્પાદન અને OX ધરી ઉપર ખર્ચ દર્શાવવામાં આવે છે. જેમ જેમ ઉત્પાદન વધે છે તેમ સ્થિર ખર્ચમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, બરાબર. જેમ ઉત્પાદન વધે છે તેમ સ્થિર ખર્ચ છે એમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, બરાબર. સ્થિર ખર્ચ છે એ કેટલો હતો? 100 રૂપિયા હતો, તો 100નો 100 જ છેક સુધી જોવા મળે છે, બરાબર. પરંતુ અસ્થિર ખર્ચ વધે છે તો ઉત્પાદન વધતા કુલ ખર્ચ પણ વધે છે, બરાબર. અસ્થિર ખર્ચ વધે છે તો ખર્ચમાં પણ ઉત્પાદન વધે તો અસ્થિર ખર્ચ પણ વધે છે, એટલે કે કુલ ખર્ચની અંદર પણ વધારો થતો જોવા મળે છે. એટલે સ્થિર ખર્ચની રેખા OH ધરી ઉપર P બિંદુથી શરૂ થાય છે તે દર્શાવાય છે, બરાબર. એટલે સ્થિર ખર્ચની રેખા છે એ OH ધરી ઉપર, તો આ OH ધરી આપેલી છે, બરાબર. OH ધરી, તો એની અંદર આપણે P બિંદુ તરીકે બરાબર. Pથી શરૂઆત થાય છે કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા, બરાબર. Pથી શરૂઆત થાય છે, ત્યારબાદ P બિંદુથી શરૂ થાય છે તે દર્શાવાય છે. ત્યારે ઉત્પાદન 0 હોય છે ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ છે એ OP, બરાબર, એ OP જેટલું હોય છે. એટલે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ છે એ 0 હોય છે ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ છે એટલે OP જેટલું હોય છે, અને કુલ અસ્થિર ખર્ચ છે એ 0 હોય છે. જેમ જેમ ઉત્પાદન વધે છે તેમ કુલ સ્થિર ખર્ચ સ્થિર રહે છે, કુલ અસ્થિર ખર્ચ છે એ વધતું જાય છે, બરાબર. કુલ સ્થિર ખર્ચ છે સ્થિર જ રહે છે, પણ કુલ અસ્થિર ખર્ચ છે એ વધતો જોવા મળે છે. તેથી કુલ ખર્ચની રેખા ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ, એટલે કે નીચેથી ઉપર તરફ જતી જોવા મળે છે, અને કુલ ખર્ચની રેખાને તેને સમાંતર ઉપર હોય છે, બરાબર. કુલ ખર્ચની રેખા છે એ સમાંતર ઉપર જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણને સમાંતર જોવા મળે છે. અને અહીંયા ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ, એટલે કે ઉપરથી નીચે તરફ જતી જોવા મળે છે, બરાબર. કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા અને કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા, બરાબર. તો કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા છે P બિંદુથી શરૂઆત થાય છે, અને કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા છે એ કયા બિંદુથી? O બિંદુથી, બરાબર. O બિંદુ, બરાબર. આ P બિંદુથી શરૂઆત થાય છે. તો આકૃતિની સમજૂતી દ્વારા પણ તમને વધારે ખ્યાલ આવ્યો છે, બરાબર. જ્યારે ઉત્પાદન 0 હોય ત્યારે કુલ અસ્થિર ખર્ચ પણ 0 હોય છે, બરાબર. તો ઉત્પાદન 0 હતું તો કુલ અસ્થિર ખર્ચ પણ 0 હતો, બરાબર. અહીંયા ઉત્પાદન 0 છે, કુલ અસ્થિર ખર્ચ પણ 0 છે, બરાબર. પણ ઉત્પાદન 0 હોય ત્યારે કુલ અસ્થિર ખર્ચ OP હોય છે. ઉત્પાદન 0 હોય ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ છે OP, એટલે કે P એ સ્થિર ખર્ચની રેખા છે, O એટલે કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા છે. એટલે અસ્થિર ખર્ચ 0 અને કુલ ખર્ચ OP હોય છે, બરાબર. એટલે OP એટલે કે OY ધરી ઉપરથી શરૂઆત થાય છે. ઉત્પાદન OQ1 હોય
ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ OQB હોય છે અને અસ્થિર ખર્ચ OQC હોય છે. તો કુલ ખર્ચ ઉત્પાદન OQ1 હોય ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ એ Q1B હોય છે અને અસ્થિર ખર્ચ Q1C હોય છે તો કુલ ખર્ચ છે એ Q1A હોય છે. બરાબર, એટલે કે ઉત્પાદન OQ2 હોય ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ એ OQ2F હોય છે અને અસ્થિર ખર્ચ છે એ Q2G અને કુલ ખર્ચ છે Q2E હોય છે. બરાબર, તો આકૃતિની અંદર આપેલું જ છે. બરાબર, કે OQ1 અને Q1B બરાબર, જે આપણે બિંદુ દર્શાવે આપણે તે આકૃતિની અંદર આપેલા છે. બરાબર, તો Q1 બરાબર, Q1 હોય તો A, B અને C બિંદુ. બરાબર, એટલે કે OP1 એ જ રીતે અહીંયા Q2માં આપણે કયા બિંદુ આપ્યા? E, G અને F. બરાબર, ઓકે. તો કુલ ખર્ચ કઈ રીતે આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજ્યા તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. બરાબર, સૂત્ર દ્વારા આખી આપણે આકૃતિ દર્શાવીએ. સૂત્ર દ્વારા અનુસૂચિ આપેલી છે અને આકૃતિ પણ એના દ્વારા આપેલી છે. બરાબર, તો હવે એનું થોડું રિવિઝન કરી લઈએ કે કુલ ખર્ચ બરાબર કુલ સ્થિર ખર્ચ પ્લસ કુલ અસ્થિર ખર્ચ. અગાઉ આપણે જે વિડીયોમાં ભણી ગયા સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ. બરાબર, તો એનું અહીંયા ભેગી કરીને આકૃતિ આપેલી છે કે કુલ ખર્ચ અને કુલ અસ્થિર ખર્ચ ભેગો આપેલો છે આકૃતિની અંદર. એના દ્વારા આપણે કુલ ખર્ચ શોધવાનો છે. વસ્તુ એક જ છે પણ એના દ્વારા આપણે કુલ ખર્ચ શોધવાનો છે. કુલ ખર્ચ એ ખાલી નવો છે. બરાબર, તો તમને આ ટૉપિકની અંદર અભ્યાસ દ્વારા વધારે ખ્યાલ આવ્યો છે. બરાબર, તો આજનું જે હોમવર્ક છે એ કુલ અસ્થિર ખર્ચની વ્યાખ્યા આપી સૂત્ર દ્વારા અને અનુસૂચિ આકૃતિ દોરી સમજાવવાની છે. બરાબર, એટલે આજનું હોમવર્ક શું રહેશે તો કે કુલ સ્થિર ખર્ચની વ્યાખ્યા, સૂત્ર અને અનુસૂચિ આકૃતિ દ્વારા સમજાવો. બરાબર, તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા ટૉપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વને જય સ્વામિનારાયણ.